Doamnelor, domnilor, bun găsit! Egalitatea de șanse între femei și bărbați este definită de Consiliul Europei drept vizibilitatea, autonomia, responsabilitatea și participarea egală a femeilor și bărbaților în toate sferele vieții publice și private, acceptarea și valorificarea rolurilor reprezentanților celor două sexe, precum și diversele poziții pe care le au în societate. Dar oare cum stau lucrurile la acest capitol în țara noastră? Fără îndoială, statutul juridic al femeilor s-a îmbunătățit în ultimii ani, dar egalitatea este departe de a fi o realitate. Chiar dacă femeile au aceleași drepturi ca și bărbații, ele nu au întotdeauna acces egal la oportunitățile oferite bărbaților și deseori nu reușesc să-și exercite drepturile pe deplin. Discutăm despre subiect împreună cu invitații emisiunii Maluri de Nistru, femei cu idei, doamna Luiza Doroșenko, expert media, activist civic de pe malul stâng al Nistrului, și Victoria Boțan, specialist relații publice din cadrul Asociației Motivația. Bună ziua, doamnelor, și bine ați venit la noi! Pentru început, vă propun să urmărim povestea impresionantă de viață a Dianei din raionul Grigoriopol, stânga Nistrului, care cu siguranță bate filmul. Диана не слышит с рождения. Когда мы с мужем узнали, что дочь не слышит, предпринимали разные способы, чтобы вернуть ей слух, ездили по врачам, обращались к нетрадиционной медицине. Тогда это было для меня такое горе, что казалось, жизнь закончилась. Мне очень нужна была поддержка. Но, к сожалению, даже среди родных мы не всегда находили эту поддержку. Поэтому сейчас я не отказываюсь от возможности рассказывать о Диане, чтобы для семей, в которых растут неслышащие дети, наш пример стал вдохновляющим, и родители поняли, что проблемы со слухом – это не приговор. В 10 лет Диана начала учиться в детской художественной школе имени Фойницкого. Поначалу у педагогов были сомнения, справится ли Диана, смогут ли они обучать такого особенного ребенка. Но, посмотрев работы Дианы, ей решили дать шанс на обучение. Первый класс Диана пошла с обычными детьми, но я все 4 года ходила с ней, помогала в общении. Шашками Диана начала заниматься с 12 лет, и детское увлечение постепенно переросло в профессию. К тому времени, как Диана окончила художественную школу с отличием и успешно Бендерский художественный колледж, она была уже обладательницей многих кубков и медалей. Среди наиболее значимых достижений это первые места на чемпионатах Молдовы и Приднестровья по шашкам. Неоднократно она занимала 3-е место на чемпионатах мира по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями своей категории, которые проходили в Болгарии и Польше. В 2018 году Диана была признана лучшей спортсменкой Приднестровья. Несмотря на некоторые сложности в процессе обучения, Диана успешно окончила Бендерский художественный колледж, получив диплом художника, мастера декоративно-прикладного искусства. Ее гобелены участвуют в различных выставках, находятся в частных коллекциях. Все работы выполнены по ее личным эскизам, и они становятся украшением на выставках, занимают первые места в различных конкурсах и номинациях. Так, например, 2 года подряд Диана получает диплом, звание «Народный мастер». Более того, Диана обучает этому искусству и других людей. Она преподает в Доме культуры села Малоешты. Часто задают вопрос, а как же она общается, ведь Диана с рождения не слышит. Дело в том, что в результате многолетних занятий Диана научилась понимать по губам и говорить. Конечно, речь у нее несколько смазанная, но те, кто с ней общаются, они общаются без переводчика. Люди не знают дактиля, и поэтому очень важно, что она может понимать других людей,
и может с ними коммуницировать речью. Иногда бывают, конечно, ситуации сложные, и тогда она пишет на бумаге или в крайнем случае рисует. И, конечно, использует мобильный телефон. Сейчас в смартфоне есть такие функции блокнота, смартфон всегда с собой, и можно написать на нем любое сообщение, также и собеседник может написать. Поэтому особых трудностей в общении Диана не испытывает. Вместе с тем она общается и с неслышащими людьми. Здесь она использует дактиль, которому ее научили в коррекционной школе для неслышащих детей. Диана вообще очень общительная, доброжелательная девочка. У нее много знакомых и в реальной жизни, и также в интернете. Ведь на различных соревнованиях, которые проводятся как в стране и за рубежом, она общается с разными людьми, и у них завязываются какие-то дружеские отношения. Диана делает наш мир немножечко теплее, уютнее, добрее и красивее. Pentru început, doamna Boțan, cum stă societatea moldovenească la capitolul șanselor egale de afirmare a femeilor și bărbaților? Eu reprezint Asociația Motivație din Moldova. Este o organizație care are o experiență de peste 18 ani în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități și chiar anul trecut noi am avut un program de capacitare pentru fete și femei cu dizabilități pentru a ajuta să se implice mai activ în politică și în rezultatul programului în care doamnele noastre au trecut o serie de instruiri de capacitare civică și politică, au fost ghidate de femei care deja, de mentori, câteva luni, ca în rezultat o parte din doamne și-au depus candidatura la alegeri și au devenit consiliere locale. Vreau să spun că, într-adevăr, dacă vorbim despre experiența noastră și din constatările pe care le-am făcut atunci când discutam cu doamne, femeilor cu dizabilități, el este mai complicat să accede la o funcție publică și mai ales, nu știu, să devină primărițe, să devină consiliere locale, este mai dificil. Bariere sunt multiple și noi ajutăm. Am înțeles că acest program a fost un pas înainte ca aceste doamne deja să facă realizări la nivel local, în localitățile, pentru că ei foarte bine cunosc problema și cumva accentul nu s-a pus că ele vor rezolva problema legată de accesibilitate sau la capitolul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, pentru că problemele din localitate sunt multiple și atunci când auzi și cunoști problemele oamenilor cu care comunici, cu care, nu știu, te întâlnești la magazin, este mult mai ușor. Și istoriile de succes ale doamnelor sunt impresionante. În ce constă discriminarea între cele două sexe și cum se explică asta? Dacă vorbim despre femeile cu dizabilități, cred că în mare parte ele se întâmpină, de fapt, discriminare dublă. În primul rând, ca femeie, în al doilea rând, și pentru că au dizabilitate, sunt percepute cumva în societate mai diferit, pentru că întâmpină dificultăți nu doar de deplasare și la nivel de accesibilitate în oraș, în transport public, în accesare de servicii, când merg la muncă sau mai ales atunci când devin aceste femei mame și trebuie să aibă grijă de copil, să-l ducă, să-l aducă, să ofere educație, este un proces foarte dificil. Alt aspect este mentalitatea. Chiar recent eu am făcut interviu cu tânără mămică, ea este o femeie cu dizabilități, soțul e la fel cu dizabilități și au o fetiță absolut sănătoasă și ea mi-a povestit că de fapt alți părinți care nu au dizabilitate, care nu au copii cu dizabilități, cumva îi privesc un pic mai suspect, adică se gândesc oarecum se descurcă ei,
Și cred că există un anumit risc că ea nu o să poată aibă grijă, să-l ridice, să-l coboare. Cumva încă nu suntem la nivelul acela de a percepe o femeie și mai ales o femeie cu dizabilități la egal cu celelalte femei în societate. Mai este de lucrat la acest capitol, pentru că pentru mine o societate ideală este atunci când, indiferent femeie sau bărbat, noi suntem percepuți la egal, indiferent de vârstă, statut, sex, dacă este dizabilitate sau nu, culoarea pielii, respectiv, avem acces egal la infrastructură, la servicii și cumva nu ți-e frică să devii o mămică ca să fii apoi cumva să treci printr-o serie de provocări despre care v-am menționat. Da, mulțumesc. Doamnă Doroșenko, situația este alta în stânga Nistrului? Femeia este valorificată pe picior egal cu bărbatul? Ситуация с дискриминацией, я не думаю, что у нас особенно отличается от ситуации, которая сложилась на правом берегу, потому что и к неслышащим людям, людям с нарушениями слуха, таким как моя дочь, и людям с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата и другими особенностями прослеживается дискриминационное отношение. Так, в частности, люди с нарушением зрения жаловались мне, что, например, им не хотят дать сдачу в руку, кладут на прилавок, мол, забирайте, а они не видят. И что касается людей с нарушением слуха, некоторые считают, что это люди как бы недостаточно умные, они немножко путают с ментальными нарушениями. Дело в том, что несмотря на то, что есть школы, где готовят, дают образование таким людям, все равно уровень образования там недостаточно низкий, хотя они начинают учиться с 3-4 лет и за 12 лет получают образование, равное 9 классам обычной общеобразовательной школы, все равно уровень образования там ниже. Ну, это зависит от многих факторов. Но это не значит, что это люди хуже в умственном развитии, чем другие люди. И вторая сторона этого вопроса, они практически лишены возможности получить профессиональное образование. И это сразу же их приводит к тому, что они либо вообще не имеют профессии, не имеют работы, следовательно, они ниже по социальному уровню. Это выводит их сразу же в группу уязвимых, социально незащищенных слоев населения. И вот эта совокупность факторов, она как бы является провоцирующим фактором для дискриминации со стороны, скажем так, обычных членов общества. Tânăra din reportajul pe care l-am urmărit la începutul emisiunii este chiar fiica dumneavoastră. Povestiți-ne puțin despre drumul către victorie în condițiile în care este o femeie cu nevoi speciale. Наверное, я начну с другого конца. Я хочу сказать, что Диана очень успешная, счастливая, коммуникабельная девушка. Да, мы видели. Да. Но, конечно, это все не было так просто, и путь был очень сложный. Опять же, возвращаясь к вопросам дискриминации, это было и непонимание даже со стороны близких членов семьи, которые рекомендовали мне: отдай девочку в интернат, ее там будут чему-то там обучать, а ты занимайся своей жизнью и не зацикливайся на ее проблемах. Конечно, я так не могла поступить, и тогда мы даже поменяли место жительства для того, чтобы быть рядом с ребенком, чтобы она не ходила в этот... Она родилась глухой, необходимо, вот очень полностью, у нее вообще отсутствует слух. Переехали в другую республику для того, чтобы там, где есть такой интернат, чтобы быть ближе к ребенку. Но когда мы пошли в этот интернат и увидели само это здание и этих детей, то мы были с мужем в шоке и сказали: нет, мы не можем туда отдать ребенка даже с тем, чтобы там занималась она днем и вечером забирать. Поэтому, если мы приняли такое решение, то уже
муж работал, а я все свое время свободное посвящала развитию ребенка. И здесь стало много вопросов. Как обучать ребенка, как с ним заниматься. И хотелось бы, чтобы ребенок знал не только дактиль, но и умел общаться с обычными людьми, потому что важно, чтобы знал дактиль, но не менее важно, чтобы он мог говорить и находить какой-то общий язык с любым человеком, потому что таких у нас большинство. И это был сложный путь, и тоже мы не всегда находили понимание, и говорили: нет, вы не справитесь, вы калечите ребенка, вы должны отдать его в интернат, и даже приходили к нам домой с требованием: давайте, отдавайте ребенка в интернат. Но они делали это из лучших побуждений, им казалось тогда, что так правильно. Но мы на это не поддавались, мы видели реальные результаты в наших занятиях, и ребенок начал говорить, произносить первые звуки. Она у нее есть речь, но она же не слышит, что она говорит. Это немножко такое, наверное, волшебство, потому что мы все этого хотели. И в результате она потихонечку стала подниматься. Мы увидели, что она хорошо рисует, отдали ее в художественную школу. Там мы боялись сначала, но взяли. И очень важный аспект: по ее примеру брали еще и других детей. И до сих пор принимает детей с нарушением слуха. Это Тираспольская школа художественная имени Фойницкого. Потом Диана поступила в художественное училище, и там тоже очень настороженно отнеслись, как. И когда мы показали Дианины работы, ее допустили к экзаменам, даже скажу, в тот год сообщили, что Диана лучше всех сдала эти экзамены, и я была счастлива. Ну и параллельно же Диана занималась шашками. Получилось так, что ходил летом тренер из местного клуба и просто приглашал детей заниматься шашками. И он не пригласил Диану, он пригласил других детей. Но я сказала: да, но они уйдут, а Диана что, будет сидеть дома? Берите уже Диану. Диану взяли в нагрузку. В результате все уже давно забыли о своих занятиях шашками, а Диана очень этим увлеклась, стала показывать очень хорошие результаты не только среди неслышащих, но она также участвует и в чемпионатах наравне с обычными спортсменами. И вот, в принципе, вот так. Да, всегда мы встречали на нашем пути какую-то дискриминацию, но я хочу сказать, что хорошего отношения, теплого, человеческого, желания помочь, поддержать было многократно больше. И это не то, что мы сейчас имеем, это не только победа Дианы или, допустим, не заслуга родителей, а очень многих людей, которые были на ее пути и поддерживали, подсказывали, помогали. То есть это, собственно говоря, вот я хочу сказать, что мы много говорим о дискриминации, но надо обязательно сказать и вот о таком хорошем отношении общества. Da, doamnă Boțan, care sunt șansele de integrare și acceptare a femeilor cu nevoi speciale în Republica Moldova? Da, noi mai bine de 5 ani implementăm programul Angajare Asistată. Este un program care acordă suport individual persoanelor cu dizabilități din Moldova în integrarea în câmpul muncii, suport la educație, la studii de calitate. Și ceea ce a vorbit și doamna Doroșenko este foarte important ca, în primul rând, părinții ca să fie ei sunt acei oameni care trebuie să fie în primul rând în ajutorul acestor persoane care fac parte din grupuri cu mobilitate redusă sau din grupuri vulnerabile, pentru că fără ajutorul și susținerea, înțelegerea celor dragi este mult mai greu să te integrezi activ în societate și să te simți cu adevărat membru deplin, pentru că dacă nu ești acceptat în familie, deja apoi procesul de integrare durează. A doilea aspect pe care a menționat doamna Doroșenko, iarăși este foarte important și noi înțelegem că calitatea studiilor joacă un rol decisiv în
capacitatea persoanei de a avea o muncă pe placul său, în care persoana va putea să-și dezvolte abilitățile, respectiv ca să fie într-adevăr în societate o egalitate de șanse în ceea ce privește angajarea. Este foarte important ca copiii, inclusiv copiii cu dizabilități, să nu fie cumva să studieze la școli specializate atunci când este ocazia sau cumva anumite școli sunt persoane care ar putea să vină în întâmpinare, să construiască o rampă. Atunci când persoana vrea să studieze, de exemplu, în capitală, să fie adaptată. Am avut experiență și chiar cu o domnișoară care noi am accesibilizat căminul, adică blocul, lângă blocul ei de studii. Este real să te simți cu adevărat bine în societate atunci când toate aceste etape le treci cu bine, atât la studii și primești studii de calitate, nu înveți în câteva instituții specializate, pentru că atunci, dacă ești cumva într-o comunitate unde sunt doar persoane cu dizabilități, atunci iarăși o să întâmpini alte bariere. Inclusiv dacă o să nimerești într-o instituție publică, de exemplu la studii la universitate, o să fie persoane fără dizabilități. La muncă deja comunicarea cu colegii ar putea fi un pic dificilă, pentru că n-ai avut experiență de comunicare cu semenii tăi fără dizabilități și sunt o serie de bariere. Dincolo de aceste bariere și de circumstanțele în care se află femeile, aș vrea să vă referiți un pic la partea frumoasă a medaliei, la istoriile care au înregistrat performanță, la femeile care au arătat că se poate. Eu știu că dumneavoastră aveți o poveste personală în acest sens și colegele dumneavoastră din organizație și beneficiarele proiectelor. Da, persoanele care au înregistrat anumite performanțe, fie în domeniul în care activează, fie la nivel personal, au trecut toate aceste bariere, eu cred că pentru dânsii cumva dizabilitatea este ceva. Ei nu privesc chestia asta ca ceva special în viața lor. Da, ei cunosc că chestia asta există, dar ei nu văd asta ca o provocare sau o barieră care ar putea să împiedice să ducă o viață calitativă, să devină mămică, de exemplu, sau să meargă peste hotare la studii, de ce nu, să aibă o funcție publică destul de înaltă în comunitatea sa, cum au făcut și aceste doamne care au devenit, anul trecut au devenit consiliere locale și acum deja în procesul ăsta de advocacy promovează inclusiv și drepturile persoanelor cu dizabilități în localitatea sa. Cred că aceste persoane, inclusiv și eu, nu privesc dizabilitatea ca ceva, nu știu, ca ceva special. Ok, este o parte din viața mea, eu lucrul acesta îl accept, dar merg înainte pentru că pentru mine contează să investesc în capacitățile mele personale, ca să poți în genere să fii de ajutor pentru cineva, pentru familia ta pe care o creezi, pentru copii, trebuie în primul rând deja cumva să fii autorealizat, să te simți împlinit și atunci tu poți deja, cum noi ajutăm în continuare, oferim experiența beneficiarilor noștri, îi ajutăm cu CV-uri, cu aplicarea sau când merg ei la interviu, îi pregătim ca să-și arate cele mai bune capacități când se prezintă în fața angajatorului, este mult mai ușor să transmiți ceea ce ai deja. De asta este foarte important ca orice femeie, indiferent are sau nu dizabilitate, cumva să investească la maxim în capacitățile sale și desigur că suntem foarte norocoase atunci când noi avem susținerea familiei, a prietenilor, acest lucru foarte mult contează, pentru că tu din start, atunci când, dacă ai susținerea familiei și nimerești într-o societate, hai să spunem că, sau oameni care nu prea te înțeleg sau încearcă cumva să te discrimineze, tu foarte ușor poți să pui la punct, adică cumva să explici că pentru tine este ok ceea ce faci, cum ești, ceea ce gândești și pe tine nu te afectează atât de mult opinia celorlalți și poți deveni cu adevărat o voce prin persoanele pe care îi ajuți și să motivezi alte persoane. Asta încercăm și noi să facem în organizații, să transmitem experiența noastră, expertiza, atât în domeniul suportul angajare persoanelor cu dizabilități, accesibilitatea și alte domenii care noi încercăm să promovăm.
pentru că este important să dăm acea undiță ca persoana singură să învețe să pescuiască până la urmă și să devină un membru integru. Dați-ne totuși câteva exemple, câteva femei care au răsturnat munți, care au înregistrat performanțe. Exemplu. Haideți eu să încep de la sine. Eu am absolvit facultatea de jurnalism și în cadrul asociației deja mai bine de 3 ani adică sunt specialistă în relații publice și ceea ce fac, într-adevăr, cred că este o încercare de a sparge stereotipurile prin materialele pe care le scriu. Pentru mine nu este o problemă să vorbesc chiar și cu presa despre materiale care sunt sau subiecte care sunt așa mai sensibile. De exemplu, anul trecut eu am participat la o conferință internațională, s-a desfășurat în Nairobi, în Kenya, și acolo am avut ocazia să reprezint femeile cu dizabilități, anume să vorbesc despre dreptul la sănătate sexuală reproductivă a femeilor cu dizabilități și, într-adevăr, am spus lucrurilor pe nume, atât legate de sexualitatea femeilor, de dreptul lor de a deveni mame și de multe alte aspecte care la noi se încalcă. Este foarte important, de fapt, să vorbim despre acolo unde este problema și să devenim promotoare. Chiar și în perioada facultății, de când îmi amintesc, nu știu, nu m-am considerat cumva, cred că și colegii și profesorii o să confirme dacă o să privească această emisiune, că nu cred că cumva m-au abordat sau a fost o atitudine că ceva o persoană mai specială sau cumva se mișcă mai special, este diferită de alții. Eu acest concept cred că din start nu este corect, trebuie să ne privim unul pe altul ca pe membri egali. La fel și eu, indiferent de cum este persoana, eu privesc pe toți la egal și comunic în felul respectiv în care și mie mi-ar plăcea cu mine să se comunice astfel. Dar istorii sunt multe, dacă vorbim din experiența noastră ca organizație. Da, aș vrea câteva la care ați putea să vă referiți. De exemplu, noi am avut o domnișoară care tot are dizabilitate din copilărie, o problemă locomotorie. Nu este e foarte vizibilă, dar nu are echipament asistiv când se deplasează. În cazul ei, de exemplu, angajatorul, ea este contabilă și cu timpul, de fapt, ea a devenit contabilă șef. Și asta pentru că angajatorii au apreciat calitățile ele, curajul, toate cunoștințele. Ea foarte repede învăța și foarte în scurt timp a devenit contabilă șef. Pentru că acomodarea rezonabilă pe care a făcut-o angajatorul, în cazul ei, pur și simplu a adaptat toate documentele, au pus la nivelul ei, de cum pic au coborât. Iarăși, ea nu a fost nevoită ca, de exemplu, colegii să urce la etaj. Oficiul în care ea activează, ei se află la etajul 1 și, adică, relativ nu de mult, ea a devenit și mămică, are gemeni și eu cred că cazul ei, dar și cazul altor doamne, nu o să-mi ajung degete pe mâini și picioare ca să numesc câte femei avem puternice, curajoase, care prin istoriile sale vor putea, cred că, inspira și alte persoane. Cazul acestei beneficiare nu este unicul, credeți-mă, și foarte mulți avem și tineri bărbați care și singuri s-au reangajat și deja au și mașină, cumva, adică investesc zilnic în capacitățile sale, nu doar ca persoană angajată, dar și persoană, adică în familie, copii și așa mai departe. Da, atunci când am sunat la organizația dumneavoastră și am vorbit cu directorul executiv ca să lansez o invitație pentru emisiunea de astăzi, i-am zis tematica doamnei și mi-a zis, păi da, avem nenumărate exemple și pilde demne de urmat și m-am bucurat atât de mult să aud asta și a fost o noutate și o bucurie pentru mine. Doamnă Doroșenko, femeile din regiunea transnistreană, ce pârghii de apărare a drepturilor lor au?
Ну, начнем с того, что, наверное, не только женщины, но вообще у нас население мало информировано о своих правах. И иногда это выявляется, когда мы, допустим, проводим мониторинг нарушений прав человека. И эти случаи выявляются уже тогда, когда прошел год или прошло 2 года. Здесь есть и психологический фактор, когда случился какой-то такой травмирующий случай, да, случай дискриминации, то человек не всегда готов раскрыться, и в условиях, когда он не информирован, куда он может обратиться за своими правами, что это вообще есть нарушение прав человека, он просто никуда не обращается и в себе переносит вот эту вот психологическую травму, в лучшем случае, если он расскажет кому-то из своих близких. Но чаще всего, если это достаточно чувствительный момент, просто переживает себе и никому не рассказывает. Și acum aș avea și pentru dumneavoastră, doamnă Boțan, și pentru dumneavoastră, doamnă Doroșenko, aceeași întrebare. Suntem martorii mai multor stereotipuri ridicole, chiar și în secolul 21, cum ar fi: blocul femeii este la bucătărie, femeia este cea care trebuie să crească copiii, să educe copiii, să se ocupe de menaj. De ce Occidentul a reușit să progreseze semnificativ la acest capitol, iar noi se pare că batem pasul pe loc? Да, есть еще, хотя не в такой мере, как, допустим, в прошлые годы, но все-таки этот стереотип, что место женщины у плиты и вообще не обязательно получать ей образование, он сохраняется. Либо женщина должна получить высшее образование для того, чтобы она была, как бы сказать, престижной невестой. Да, особенно это прослеживается у национальных меньшинств Приднестровье. То есть, если она готовит и убирает, она престижная невеста? Нет, если она имеет к тому, что она готовит и убирает, у нее есть высшее образование. Она не обязательно должна работать по специальности, или если семья обеспечена, она вообще лучше, чтобы она не работала. Но для того, чтобы она была хорошей женой, престижной невестой, это дополнительный плюс, чтобы у нее было высшее образование. В частности, у национальных меньшинств, армяне, азербайджанцы, вот это вот такое присутствует, да. Ну, у других национальностей как бы менее выражено, ну, там это все еще остается, что место женщины только у плиты. Воспитание детей, как Кюхен, Киндер, Кирхен. Это правило для нас тоже актуально. Doamna Boțan? Astfel de stereotipuri cred că încă mai există, din păcate, în societatea noastră, pentru că valorile care se transmit prin familie, prin educație, cumva încă nu sunt tocmai... Nu toți membrii familiei sunt gata să inverseze anumite roluri în familie, da? Eu cred că nu este corect. De exemplu, dacă bărbatul ar dori mai sau îi place lui mai mult să gătească, de ce el nu să gătească? Sau să aibă el grijă de asta. Știți cum, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, eu cred că în familie trebuie să faci anume ceea ce ți aduce plăcere și să nu-ți fie frică să inversezi anumite roluri în familie. Pentru că chiar și violența familiei s-a demonstrat că una din cauze este că încă mai persistă aceste stereotipuri care încurcă. Pentru că dacă încerci să obligi femeia sau bărbatul să facă anumite lucruri, dar persoana sincer, cu adevărat, nu dorește să facă acest lucru, la un moment dat chestia asta o să izbucnească și nu în cel mai bun mod se va reflecta asupra soțul, asupra copiilor, pentru că trebuie să faci cumva lucrurile nu din obligație, dar ceea ce îți aduce cu adevărat plăcere. Respectiv, nu trebuie să nu ne fie frică să schimbăm anumite roluri, să privim dincolo de stereotipuri, să nu cumva poate să nu... sau culorile chiar uneori sunt oameni care foarte că fetița în ros, băiatul în albastru. Eu cred că când o să am copil nu foarte tare o să... mai mult o să mă axez pe
ceea ce îi place copilului, nu doar că toți băieții poartă albastru, o să fie îmbrăcat în albastru și așa mai departe. Pentru mine nu se conteze atât de mult șabloanele. Ce se vorbește, sau în general, ce este în vogă, ce se vorbește în general, dar mai mult o să mizez pe doleanțele copilului. Pe asta e foarte important ca să fie educat cumva la egal, trebuie să te simți ce îți place ție mai mult. Da, iarăși. Absolut. De ce depinde afirmarea femeii în aceleași condiții ca și bărbatul? De dorința femeii, de acceptarea societății sau de ambele? Конечно, зависит и от самой женщины, и от общества. Это неотделимо. И как и любую проблему, надо решать комплексно. Наверное, здесь нужно делать акцент на ведении школьного и профессионального образования, уроков по правам человека, которые бы велись неформально, а действительно с примерами, с какими-то, и делать это постоянно. Тогда что-то изменится, но при этом не надо ожидать скорых результатов, потому что известно, что самые длительно происходящие изменения – это изменения в сознании. Da. Dacă ați avea dumneavoastră anumite recomandări, pentru că avem o legislație suficient de bună, încât egalitatea de șanse între femei și bărbați să fie protejată și asigurată. Ce ați avea de adăugat la capitolul practic, doamnă Boțan? Eu am vrut un pic să adaug, dacă este posibilitate. Vă rog, Deci, cum a spus și doamna Doroșenko, sunt de acord că este foarte important ca egalitatea de gen, drepturile omului să fie promovate chiar poate din școală, de ce nu? Pentru că eu am făcut jurnalism și din păcate la noi nu era la facultate, noi nu discutam aspecte legate de egalitate de gen, egalitate de șanse, drepturile omului, discriminare, care sunt criteriile de discriminare, lucruri care eu le-am aflat pe parcursul deja activității practice în cadrul organizației, dar și prin articolele de presă pe care le-am făcut, dar și ca blogger, ceea ce am scris despre diferite grupuri social vulnerabile. Este foarte important ca generația tânără, adică cât mai devreme să cunoască aceste aspecte și atunci cumva minimalizăm să nu fie egalitatea asta de gen. De asemenea, foarte mult contează și susținerea familiei și ca părinții să nu divizeze cumva sau să susțină băiatul doar că tu poți, dar tu ești fată și cumva foarte mult în educația fetei și apoi deja când ea devine femeie, cred că foarte mult contează cum s-a vorbit în familie, ce rol i-a avut și cum i s-a comunicat, cum ea a înțeles și care a fost decizia ei în viitor. Asta tot se reflectă deja atunci când femeia devine matură și cumva își face anumite alegeri, da, în direcțiile. Că poate nu o să aleg domeniul IT sau nu o să merg la șoferie că sunt fetiță sau că poate nu o să mă descurc sau mi-e frică, că nu am prieteni care nu au făcut acest lucru, dar cumva trebuie să ne debarasăm de aceste stereotipuri pentru că există foarte multe femei care au reușit în domenii, hai să spunem, care nu par a fi feminine sau dar și în IT, de ce nu, și în alte domenii și la fel și foarte mulți bărbați. Pentru că important este să facem ceea ce ne duce cu adevărat plăcere. Da, vă mulțumesc. Avem o legislație suficient de bună încât egalitatea de șanse între femei și bărbați să fie protejată și asigurată? Poate aveți dumneavoastră câteva recomandări în acest sens. Referitor la legislație, eu cred că, indiferent de care este susținerea legislativă, doamnele, fetele, femeile cu dizabilități în special, trebuie să nu le fie frică dacă au dorință să adere la funcții publice, de exemplu, cum au făcut și doamnele noastre care au devenit consiliere, pentru că asta este posibil și nu trebuie să existe bariere și frici și cumva oarecum să încercăm să trecem peste asta, pentru că susținerea, dacă nu este chiar și în familie, susținerea noi o să găsim pe parcurs între aliații noștri, între alte femei care не susțin, în comunitate, de ce nu? Что хочу сказать, что законодательство хорошее, но его реализация не всегда бывает такой, как хотелось бы. И вот, например, на левом берегу до сих пор нет закона против домашнего насилия. Знаешь, на правом берегу такой закон есть
охранительный ордер, как он правильно называется. В Приднестровье этого ничего нет, и женщина находится в более уязвимом положении. Все как прежде, не всегда милиция принимает заявление о том, что женщина пострадала от домашнего насилия, а часто женщина потом сама приходит, забирает это заявление, но мы знаем, что домашнее насилие это всегда циклично, все повторяется. Поэтому, в целом законодательство неплохое. Но, конечно, требуются вот некоторые еще законы, которых нету, или там против дискриминации тоже нету какого-то отдельного законодательства. Мы что-то можем где-то фрагментарно находить, какие-то упоминания, но вот четко отдельного документа, который бы вот это регламентировал, такого нет. Da, я поняла. Doamnelor, eu vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiunea noastră. Vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați fiecare dintre dumneavoastră. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă doresc toate cele bune și până la noi întâlniri. La revedere!